ہمارے جو نیبرنگ کنٹری بھارت ہے وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ اگلے دن ہریانہ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کھلے عام اگر کوئی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اوپن سپیس پہ تو ہم اس کو پڑھنے نہیں دیں گے. ہاؤ ڈو یو فائنڈ دس؟ ایک طبقہ بھارت میں یہ کہہ رہا ہے, خاص کر جو اس کو اس کس اینگل سے دیکھا جائے, ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو جو ڈیزیگنیٹڈ پلیسز ہیں وہاں پہ جائیں. ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے نہیں, ہم جہاں مرضی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کھلے عام اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی اجازت دی جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگ ایسے بتا رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, پوجا کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے, تو آپ اپنی جو ڈیزیگنیٹڈ پلیسز ہیں ادھر جائیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ چیزیں کریں. خاص کر کے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو گڑگاؤں میں یہ واقعہ پیش ہوا, اور ابھی اس کے اوپر جو ہریانہ کے چیف منسٹر ہیں لال خطار صاحب, انہوں نے یہ کہہ دیا جناب کہ یہ چیزیں الاؤڈ نہیں کی جائیں گی. تو اس میں انڈیا جو مسلمان بھی ریئیکٹ کر رہے ہیں, ہندو بھی ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم صرف یہاں پہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے, دوسری جب کہ وہاں کی سرکار یہ کہہ رہی ہے یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو ڈیزیگنیٹڈ پلیسز پہ جانا چاہیے. ہاؤ ڈو یو سی دس, یہ جو ڈائکوٹمی ہے, یہ جو مذہبی جو انتہا پسندانہ رویے ہیں, کیا یہ ساؤتھ ایشیا میں پورے میں ہے یا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ پاکٹس میں ہے؟ نہیں سر, اگر تو ان کی گورنمنٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ جی جو آپ کو جگہ دی گئی ہے وہاں جا کے نماز پڑھیں. آپ ہر جگہ, میں ان کی پکچرز بھی دیکھتی رہتی ہوں, کبھی کسی روڈ پہ بیٹھ گئے, کبھی پیچھے گاڑیاں کھڑی ہیں, کبھی لوگ کھڑے, کہیں بھی بیٹھ گئے اور نماز پڑھ لی. تو وہ چیز غلط ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, جہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے, آپ کی کوئی مسجد ہے یا کوئی اور جگہ بنا رکھی ہے نماز کے لیے, آپ وہاں جائیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ سڑک پہ بیٹھ جائیں گے, کبھی آپ نے بسیں روکی ہوئی ہیں, کبھی سڑک پہ گاڑیاں روکی ہوئی ہیں, کبھی کہیں بیٹھ گئے. ایک پکچرز تو میں نے ایسی بھی دیکھی تھی کہ مسجد چھوڑ کے مسجد کے باہر کی روڈ پہ بیٹھے ہوئے. اگر یہی کرنا ہے تو ساری مسجدیں گرا دیں, پھر یہ مسجد کی ضرورت کیا ہے؟ کہیں بھی بیٹھ جائیں, جنگل میں, سڑک پہ, فٹ پاتھ پہ, جہاں جی جائے بیٹھ جائیں. پھر انہوں نے وہ جو مسجد بنا رکھی ہیں اس کو ختم کر کے وہاں پہ کوئی اسکول بنا دیں, یونیورسٹی بنا دیں, لائبریری بنا دیں, شاپنگ مال بنا دیں, کچھ بھی بنا دیں. پھر انہوں نے مسجد کس خوشی میں بنا کے رکھی ہے؟ لیکن وہی بات ہے نا کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہم وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہاں پہ بھی کچھ ہم غلط کریں گے, اگر دنیا ہمیں جو ہے وہ لان تان کرے گی کہ جی آپ ٹیررزم کر رہے ہیں, آپ ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, چلے ٹیررزم نہیں بھی کر رہے, آپ جو ہے غلط قسم کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو, چاہے وہ ٹی ایل پی ہو, چاہے اسی طرح کی دوسری آرگنائزیشنز ہو, چاہے افغانستان میں طالبان ہو, تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اسلامو فوبیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمان جو ہے وہ چوڑا ہو کے کہیں بھی بیٹھ جائے گا, سڑک کے اوپر نماز پڑھنی شروع کر دے گا, کبھی کسی کے مندر میں گھس جائیں گے, وہاں نماز پڑھنی شروع. بھائی کیوں جا رہے ہو مندر میں یا کسی اور کی عبادت گاہ میں آپ نماز پڑھنے کے لیے؟ آپ کی اپنی ہے, وہاں پڑھیں. اتنا پرابلم ہے تو جائیے گھر پہ جا کے پڑھ لیجئے. آفس میں میں نے تو مطلب نماز سے زیادہ آسان چیز دیکھی نہیں اسلام میں, جو آپ کو ہر طرح سے پڑھنے کی اجازت ہے. آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ اگر لیتے ہیں تو آپ اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ایسی چیزیں رکھی گئی کہ آپ کسی کو تنگ نہ کریں. لیکن ہم جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں. یہ ساؤتھ ایشین مسلم جو ہے یہ اپنے آپ کو خود ایسا بنایا انہوں نے کہ سب ہمیں جو ہے ناپسند کرے, ورنہ باقی دنیا میں بھی تو مسلمان رہتے ہیں, اتنی ساری اسلامک کنٹریز ہیں, کویت, قطر اور پتہ نہیں کیا کیا. تو ان کے مسلمز کا تو ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ وہ, آپ نے کبھی دیکھی کوئی پکچر کہ وہ پورا وہ جو توپ پہن کے گھومتے ہیں کہ وہ کہیں پہ بیٹھے ہوئے سڑک کے اوپر یا کہیں مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے؟ یہ ساری نوٹنکیاں نا ہندوستانی پاکستانی مسلمانوں کے اندر ہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کا میں دیکھ رہا تھا, پاکستان کے فورن آفس نے بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ جناب یہ جو ہے وہ بی جے پی لیڈ گورنمنٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو کانگریگیشنل پریئرز جو ہے وہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دے رہی, اور ہم بڑے کنسرنڈ ہیں. تو اس طرح تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ کیا انڈیا کے اندر قوانین بنا رہے ہیں؟ لیٹس سے فار ایگزامپل اگر ہندوؤں کو یا سکھوں کو اجازت ہے کہ وہ کہیں پہ بھی اپنا کر سکتے ہیں, تو پھر مسلمانوں کو کیوں نہ دیں؟ اگر تو یہ اکراس دا بورڈ سب کے لیے ہے تو پھر ٹھیک ہے, جس طرح کہ یو اے میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کو بھی اندر کا وہ گھسو بھائی, ہندوؤں کو بھی, سکھوں کو بھی, کرسچنس کو بھی, جہاں جس نے جو کرنا ہے بھائی بلڈنگ کے اندر جائے, باہر آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ تو سیٹ کر دیں گے. ہمارے جو دوست مڈل ایسٹ سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں, میں بلکہ ملیشیا سے میرے کوئی دوست آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سخت پابندی ہے کہ اس بلڈنگ کے باہر آپ کی آواز تک نہیں آنی چاہیے ورنہ پینلٹی فائن ہے. سو یہ جو کیا وہ جو مسلمانوں کا موقع پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انڈیا کے اندر باقی مذاہب تو جدھر مرضی اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہمیں کیوں پھر روکا جا رہا ہے؟
तो फिर ये क्रॉस द बोर्ड पॉलिसी होनी चाहिए. हाउ डू यू सी दिस? सर सबसे पहले तो पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट गया है, पाकिस्तान को स्टेटमेंट देने का कोई राइट इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ खुद का जो माइनॉरिटी है हमने उसको कौन से राइट्स दिए हैं या कौन सी उनकी बात ऐसी है जो हम उनका ख्याल करते हो. मंदिर हम उनके तोड़ देते हैं, गुरुद्वारे हम जला देते हैं, चर्च हम जला देते हैं. तो हमें ये राइट कहीं से है नहीं. या तो हम खुद ये सब कुछ ना करें ना, तो फिर हम जाके जो है ना जिसे कहते हैं ना खुदाई फौजदार बने. लेकिन जहां तक इंडिया की बात है तो उनमें उन्होंने ये, मैंने मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने सिर्फ ये सुना है कि उन्होंने लाउड स्पीकर जो है उसको कहा है कि जी आप आवाज कम रखें या फिर सिर्फ अजान के वक्त इस्तेमाल करें. इसलिए कि वो सुबह से जो शुरू होते हैं तो वहां पे भी शायद वो पूरा दिन ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो जो आसपास घर हैं वो लोग तंग होते हैं. और यही चीज मेरे ख्याल है उनके मंदिरों में और बाकी सब जगह पे भी यही होता होगा कि वो आवाज जो है वो एक खास टाइम के लिए होती होगी और फिर उसको कम किया जाता है. क्योंकि मैंने सोनू निगम जो सिंगर हैं इनके बड़े मशहूर, बहुत अच्छा गाते हैं, और उनका इंटरव्यू मैंने देखा था और उन्होंने कहा था कि जी ये सुबह से जो लाउड स्पीकर उनके घर के पास कोई मस्जिद थी कि वो शुरू करते हैं और शोर जो है वो खत्म ही नहीं होता. और मौलवी साहब जो है वो नमाज के अजान के बाद उसके बाद की भी कुछ उनके जो कहानियां होती हैं वो सुना रहे होते हैं. तो सोनू निगम ने कहा था कि बड़े डिस्टर्ब होते हैं तो लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए. तो लाउड स्पीकर तो मैं भी कहती हूँ पहले तो यही मौलवी थे, अगर आपको याद हो तो यही मौलवी थे जो कहते थे लाउड स्पीकर हराम है, और अब इनको लाउड स्पीकर चाहिए. पहले तो कुछ टाइम पहले मैंने सुना था कि मतलब ये कहते थे कि जी लाउड स्पीकर जो है इस्लाम में हराम है. अब ये सबसे ज्यादा जो है लाउड स्पीकर ये मौलवी ही इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से टीवी चैनल्स को कहा करते थे कि जी टीवी चैनल्स हराम है. आप किसी मौलवी को कहिए वो फटाफट आके टीवी पे भी बैठ जाएगा, यूट्यूब पे भी बैठ जाएगा. मतलब अब इनका इस्लाम कहाँ गया? तो ये इनका अपनी मर्जी का इस्लाम है और वो भी आपस में मैच नहीं करता. मतलब दो जो लोग होंगे जो आपको इस्लाम की टीचिंग दे रहे होंगे, इस्लाम के बारे में तबलीग कर रहे होंगे, वो दोनों के आपस में ख्यालात नहीं मिलते होंगे. मैंने तो आज तक नहीं देखा कि दो लोग एक जैसी बात कर रहे हो. तो ये सब चीजें जो है ये सिर्फ ये इत्तेफाक से या बदकिस्मती से सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया में ही है. वरना अगर इधर भी उसी तरह से बिहेव किया जाता जैसे बाकी दुनिया में करते हैं तो हम भी कुछ प्रोग्रेस कर गए होते. हमने भी कोई साइंस में और दूसरी चीजों में आगे बढ़े होते, एजुकेशन में, और हमारी भी शायद इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ गई होती. इसलिए कि शायद ये लोन्स ले लेकर चलाने का, खर्चा चलाने का स्टाइल जो है वो भी साउथ एशियंस का ही है. यूरोपियंस को मैंने नहीं देखा कि वो इतने दिनों तक जो है वो मुल्क हो या घर हो उसको वो किसी दूसरे के पैसे से चलाते हैं. उनके यहाँ तो बहुत बुरी बात समझी जाती है. लेकिन यहाँ पे हम जो अगर कोई अच्छी बात, जाहिर है हर मजहब कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी सिखाता है, तो वो जो अच्छी बातें हैं उन्हें तो हम फॉलो नहीं करते. लेकिन हाँ, किसी की जिंदगी खराब करनी हो, किसी को मार देना हो और इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी हो तो वो जरूर फॉलो करते हैं. बल्कि एक मुल्ला की तो मैंने वीडियो देखी थी, उसमें वो कह रहे थे कि ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर बात कर रहे थे कि ना सिर्फ वो जो ब्लास्फेमी करता है उसको वो वाजिबुल कत्ल है, बल्कि अगर कोई उसको बचाने की कोशिश करता है, सपोर्ट करता है, तो उसको भी मार दो. और इस किस्म की बातें यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं. ना कोई अरेस्ट करता है, ना कोई पकड़ता है, ना कोई सजा देता है. उसके बाद पाकिस्तान का इससे बुरा ही हाल होता हुआ नजर आ रहा है, बेहतर नहीं, क्योंकि सही करने वाला कोई है नहीं. सही करने वाला कोई भी नहीं है. और जारी बात है कि यहाँ पे जैसे मैं देख रहा था कि यूरोपियन यूनियन कह रही है कि आप अपने ब्लास्फेमी लॉज बदलें. आप माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट करते हैं, उनको बेचारों को दबाते हैं, मारते हैं. और रिसेंटली भी एक यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन आया था, वो भी ये कह रहा था. और बल्कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पे गए तो वो कश्मीर की बात करने थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई उन्होंने सियालकोट वाकये को सामने रख के बातें करना शुरू कर दी कि आप अपना ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक करें. सो दुनिया अब हमें कह रही है डू मोर ऑन दिस. ये एक्सट्रीमिज्म एक इस तरह का चैलेंज है जिसको जारी बात है सारे सियासतदान और हुकूमती पार्टी दबाने की कोशिश करती है. कि ये एक वाकया, अगर आपको पता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था बच्चे थे जज्बात में आ गए, जज्बात बह गए, उनके बच्चों को खून जो जोश मार गया. अब ये जोश की जो कॉस्ट मुल्क को पे करनी पड़ती है, डिफेंस मिनिस्टर को क्या इस चीज का अंदाजा हो कि जो इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट एंड वायलेंट एंड टेररिस्ट दिमाग के लोगों को कहेंगे बच्चे जोश खा गए. अब इसको अगर इतना नॉर्मल हम लेंगे तो इसमें क्या एक इंप्रेशन जा रहा है पाकिस्तान की मुआशरे में और सोसाइटी में. सो मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस टू एनालाइज कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, we have to counter them and we have to counter them with proper legislation with the national
जी सर बस एक चीज मैं कहना चाहूंगी, डिफेंस मिनिस्टर की जैसे आपने बात की, बिल्कुल उन्होंने एक बहुत ही नॉन सीरियस स्टेटमेंट दिया था, और वो किस तरह के डिफेंस मिनिस्टर हैं कि वो डिफेंस की किसी मीटिंग में नजर नहीं आते, बल्कि शायद उनको घुसने ही नहीं दिया जाता, और कहीं इधर उधर उनकी पिक्चर्स आती है छल्लियां खाते हुए। तो वो उनकी बात को क्या कोई सीरियस लेगा, क्योंकि वो किसी एक सिंगल डिफेंस की जो मीटिंग होती है उसके अंदर नहीं होते, और उनका कोई काम भी नहीं है, उनको बस ऐसे ही रख दिया है खामाखाई के लिए, पैसे देने के लिए उनको कि चलो सैलरी है साइड पे रहो। तो वो उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लेने, लेकिन हमारे यहाँ मेजोरिटी की यही सोच है, मेजोरिटी लोगों की, चाहे वो कैमरा के सामने हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर ना हो, मेजोरिटी की हमने सोच ये बना दी है, और अब उससे निकलना जो है पाकिस्तान के लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है।